रथयात्रा समय गाँ लोक प्रभु जगन्नाथ को भक्ति सह पूजा करुथिले। हे प्रभु जगन्नाथ, आपणों आज आम गाँ लोक बहुत खुशी रे अछंती। दयाकरी एपरी आशीर्वाद आम उपरे सदा सर्वदा रखि थांतु प्रभु, एवं आमको आगको आसुथिबा विपद ठारू रक्षा करंतु। प्रभु जगन्नाथ तांको भक्तंकर भक्ति देखि बहुत खुशी हेउथिले। एतिकी बेले प्रभु महादेव सेठारे प्रकट हेले एवं कहिले, प्रभु जगन्नाथंकर जय हेउ। प्रभु, आज तुम पूजा होइथिबारु देखो किपरि तुम भक्त माने खुशी रे तुमको पूजा करिबा सह सेमानंकर दुख जनाउछंती। तेणु प्रभु, तमे एपरि सर्वदा तांको मुखरे हस रखि थाओ। प्रभु महादेव, मु तम भक्त मानक सह सर्वदा अछि, तेणु मु चाहेना तांको उपरे दुख आसु बोली। हेले जहा विधिर विधान ताकू केही भी परिवर्तन करि पारिबे नाही। माने ए गाँ लोकंक प्रति एक विपद माड़ी आसुची ओ से विपद पाई मु तांकू किछि दिन साहाय्य करि पारिबी नाही एवं उपयुक्त समय देखि तांकू साहाय्य करिबी। हे प्रभु, विधिर विधान तो केबे भी परिवर्तन करि हेबो नाही, हेले तमे सदा सर्वदा तम भक्त मानंकू तुरंत साहाय्य कर। किंतु एबे काहेकि कहूच एमानंकू संगे संगे साहाय्य करि पारिबो नाही? महादेव, ए गाँ बालांक द्वारा किछि वर्ष पूर्वरु अजणारे एक बिलुआर मृत्यु होइतिला एवं से बिलुआर आत्मा ए गाँ बालांकू मारुतिला। तेणु एमाने से बिलुआर आत्मा को गोटिए हांडी रे बंधीन करी जंगल रे छाड़ी देइथिले। हेले एबे से समय आसीगला, बिलुआर आत्मा से हांडी रु बाहरिबो एवं गाँ बालांकू असुविधा रे पकाइबो। प्रभु महादेव और जगन्नाथ एपरी कथा होई रहिले एवं एपाखरे सुरेश जंगलरू काठ काटी बहुत थकी जाई गोटिए जगार बसीथिला। ओहो मालो, सकाळु काठ काटी काटी मो देह हाथ बहुत बथा कलानी। तेणु जाउची एइठारे किछि समय विश्राम करिदेबी ओ तापरे काठ काटी नहीं बजार रे बिक्री करी टंका आनिबी। से एपरी कहूतिबा बेले हठात गोटिए आवाज आसिला। अरे ओ भाई, किए सेठारे बसिछ? दया करे मते ए बंधनरू मुक्त करो भाई। मु यहाँ भितरे बंधन रही रही पागल होई गलेनी। तेणु मते यहाँ भितर मुक्ति कर दियो। यहाँ बदଳରେ मु तुमको अनेक टंका ओ धनरत्न देबी। ए आवाज सुनिबा परे सुरेश रो नजर पड़िला गोटिए बंध माटिया उपरे। एहा देखि से कहिला, अरे ये कौन? ए माटिया भितरू किपरि आवाज आसुची? एहा भितरे आउ डाहाणी नाही तो? जदि डाहाणी थिबो ना ताहले एइठारे मोर मृत्यु घटिबो। तेणु मु जाउची एठारू शीघ्र मोर घर को पळाइबी। सुरेश एपरी कहिबा परे पुणी थरे से हांडी भितरू आवाज आसिला। अरे भाई, मु कोनोसे डाहाणी नुह, परम मु हेउची गोटिए देवतार आत्मा। गोटे ऋषि अभिशाप देई मते या भितरे बंधन करि दैछि। तेणु मते थरे विश्वास करी या भितर मुक्ति करो। या बदलरे मु तुमको अनेक टंका देबी। आउ तमे जदि मते या भितर मुक्ति न करो ताहले आउ किए मते मुक्ति करिवो ओ अनेक धनरत्न सिए पाइबो। एहा सुनी सुरेश मने मने भाबिला, अरे या कथा सुनी मते जहा लागुची सतरे या भितरे गोटिए देवतार आत्मा अछि। तेणु जाउची ताकू या भितर मुक्त करि देबी, जहा फଳରେ से मते अनेक टंका देबो ओ मु से टंका को नहीं बहुत धनी होई जिबी एवं आउ एठाकू काठ काटिबाकू आसीबिनी ओ बसिकी खाइबी। एपरी कही सुरेश से हांडी को खोली देला एवं से हांडी खोलिबा परे हठात से हांडी गोटिए मुंड कटा बिलुआ बाहरिला। एहा देखि सुरेश बहुत जोरे रागी गला ओ कहिला, हरे मूर्ख बिलुआ, तू मते धोखा देई एपरी हांडी मुक्त हेलु। एबे मते अनेक धनरत्न दे, नहले मु तते पुणी थरे
ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବନ୍ଦିନ କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ତୁ ଏତେ ଲୋଭୀ, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମତେ ମୁକ୍ତ କଲୁ। କଥାରେ ଅଛି ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ହଉ ଏବେ ଦେଖ ତୁ କିପରି ମରିବୁ। ମୁଣ୍ଡକଟା ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ସେଇଠାରେ ସୁରେଶକୁ ମାରିଦେଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଆଜାଦ। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଗାଁ ବାଲା, ତମେ ମତେ ମାରିଲ ଏବଂ ତାପରେ ଏ ହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଦିନ କଲ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଏବେ ତମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୁରାଇବି। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଇ ଯାଇ କିଛି ବାଟ ପାରି ହୋଇଛି, ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ବୁଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ରହି କହିଲା, ଆରେ ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହେବନି। ତେଣୁ ଯାଉଛି ଆଜି ଏଠାରୁ ପଳାଇବି ଏବଂ କାଲି ସକାଳ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ବାଟ ଦେଇ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଓ ଯାହାକୁ ପାଇବି ଗୋଟା ଗୋଟା କରି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କୋଉ ଦେବତା ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଖିଲା। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବୁଢ଼ା, ତତେ ଦେଖିକି ମୋର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ମାନେ ତୁ ହିଁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ବଳ ବୟସ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ତୁ କିପରି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଉଛୁ ଓ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲା, ହଇରେ ବିଲୁଆ, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ହୁଏତ ତୁ ଆଜି ମତେ ମାରି ଦେଇପାରୁ, ହେଲେ କେବେ ବି ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ହଇରେ ବୁଢ଼ା, ପୂର୍ବଥର ମୁଁ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଥିଲି, ହେଲେ ସେତେବେଳେ କେହି ଗୋଟେ ବି ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ବାସ୍ ଗୁଣିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ବନ୍ଦିନ ହୋଇଥିଲି। ଠିକ୍ ସେପରି ଏବେ ବି କେହି ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଗୁଣିଆ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କୋଉ ଗୁଣିଆ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ରାଗରେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ସେଇଠାରେ ମାରିଦେଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଗାଁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଆରେ ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା? ଏସବୁ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଓ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିବ? ଯିଏ ଯାହା ବି ଜାଣିଛ କୁହ, ନହେଲେ ଏବେ ଖାଲି ଜଣେ ବୁଢ଼ା ମରିଛି, ଏହାପରେ ଆହୁରି କିଏ କିଏ ମରିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମହାଦେବ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମହାଦେବ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖ ତମର ଜଣେ ଭକ୍ତ କିପରି କମିଗଲା, ଆଉ ସେ ବିଲୁଆ ଭୂତ କିପରି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏପରି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବିଧିର ବିଧାନକୁ କେହି ବି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟ ଆସିନି। ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପ୍ରଭୁ, ବିଧିର ଅନୁସାରେ ଆମେ ସିନା ଏ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ହେଲେ ସେ ଭୂତିଆ ବିଲୁଆ ଠାରୁ ସତର୍କ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ସେ ବିଲୁଆ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓ ତା ସାଥିରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ମହାଦେବ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ
ଏବଂ ନିଜର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗାଁର ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖିଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଖିଆ, ମୁଁ ତୁମ ଗାଁରେ ମରିଥିବା ବୁଢ଼ା ମଉସା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିଛି କି ସେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲା ଓ କାହିଁକି ମାରିଲା ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଆରେ ଭାଇ, କିଏ ତମେ ଓ ଶୀଘ୍ର କୁହ, କିଏ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆମ ଗାଁରେ କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ସହ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଖିଆ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ। ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ତୁମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ଓ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କଟା ବିଲୁଆ ବୁଢ଼ା ମଉସାକୁ ମାରି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପଳାଇଲା ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ତୁମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି। ଏହା ପୁରା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଏହାକୁ ମିଛ ଭାବିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ ତମେ? ମୁଣ୍ଡ କଟା ବିଲୁଆ? ଆରେ ବାପରେ, ଯେଉଁ ବିଲୁଆକୁ ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଥିଲୁ ସେ ବିଲୁଆ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଲା କେମିତି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ଓ କିପରି ଆମ ଗାଁକୁ ସେ ବିଲୁଆ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ? ଆରେ ଏ ଭାଇ, ତମେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖିଛ ତାକୁ ଦୟାକରି ଆମ ମିଟିଂରେ କହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସତର୍କ ହେବା ସହ ସେ ବିଲୁଆ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଭାବିବେ। ମୁଖିଆ ଏପରି କହି ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ବସାଇଲେ ଓ ତାପରେ କହିଲେ, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଥିବା ବିଲୁଆଟା ଏବେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ଓ ସେ ହିଁ ବୁଢ଼ା ମଉସାକୁ ମାରିଛି ଓ ଏସବୁ ଆର ଗାଁ ଲୋକ ମଦନ ଦେଖିଛି। ଆରେ ଏ ମଦନ, ଟିକେ ସବୁ କଥା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଖୋଲିକି କହିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମଦନ ରୂପରେ ଥିବା ମହାଦେବ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲିକି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡକଟା ବିଲୁଆର ଆତଙ୍କ ଓ ସେ ବିଲୁଆ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣି ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲ ତ? ଏବେ କୁହ, ସେ ଭୂତିଆ ବିଲୁଆ ସହ କିପରି ଲଢ଼ି ତାକୁ ମାରିବା? ଯଦି ତାକୁ ଏ ଗାଁରୁ ନ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ମଉସା ପରି ଗାଁର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଲୋକ ମରିବେ ଓ ଆମ ଗାଁ ପୁରା ମଶାଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ଆରେ ମୁଖିଆ, ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ ସେ ବିଲୁଆକୁ ବନ୍ଦିନ କରିଥିଲା ତାକୁ ଡାକ, ସେ ହିଁ ଆମ ଗାଁରୁ ଭୂତିଆ ବିଲୁଆକୁ ବାହାର କରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଉପାୟ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ଏ ସଞ୍ଜୟ, ତୁ ମୋତେ ମୂର୍ଖ ଭାବିଲୁ ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ସେ ଗୁଣିଆ ବିଷୟରେ ଭାବିନଥିବି? ତୁ ଏକଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ଗୁଣିଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଗୁଣିଆର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ଟିକେ ଭାବି କହିଲା, ଆରେ ମୁଖିଆ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୁଣିଆ ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୂତକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ସବୁ ଭୂତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସେ ଭୂତ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ସେ ଭୂତ ଭାବିବ ସତରେ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏପରି ଭାବି ସେ ଭୟରେ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ। ଆରେ ଏ ସଞ୍ଜୟ, ତୁ ଠିକ୍ ଉପାୟ ଦେଇଛୁ ଯେ, ହେଲେ ଏହା ଯଦି କାମ ନ କରେ ତାହେଲେ ତୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏପରି ପ୍ଲାନ୍ରେ ମୁଁ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଖିଆ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଆମ ପାଖରେ ପରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଯଦି ଏ ପ୍ଲାନ୍ କାମ କରିଗଲା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୟମୁକ୍ତ ଭାବେ ରହିବା। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହିବା ପରେ ମୁଖିଆ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଅଧେ ପିନ୍ଧି
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ ପ୍ରଭୁ, ନହେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡକଟା ଭୂତ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପୁରା ପିନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ମୁଣ୍ଡକଟା ବିଲୁଆ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଲୁଆ, ତୁ ମୋର ଭକ୍ତକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଓ ହଁ, ଯଦି ତୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳା ଓ ଆଉ କେବେ ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଭୂତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୁଁ କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ୟା ମାନେ ମୋ ଦେହ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବା କଥା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି? ୟା ମାନେ ଏଇଆ, ଏଟା ସତ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି। ବିଲୁଆ ଏପରି ଭାବି କହିଲା, ଆରେ ଏ ମଣିଷ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ମତେ ଡରାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ କହୁଛୁ କଣ ନା ମତେ ମାରିବୁ ବୋଲି। ହଉ, ଏବେ ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି, ମୁଁ ତତେ ମାରିବି ନା ତୁ ମତେ ମାରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ଭୂତ କ'ଣ ସତରେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନା? ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଇଏ ମତେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କହୁଛି ବୋଧେ, ତେଣୁ ମତେ ନ ଡରି ତାକୁ ଡରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମତେ ରକ୍ଷା କର। ସେ ଏପରି ଭାବି କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ କଥା ମାନିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏବେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଶୁଣ, ମୁଁ ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଠାରୁ ପଳା, ନହେଲେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ତୁ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିବୁ। ବାସ୍, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ତ ଧମକାଣି, ଏବେ ତତେ ମାରି ଖାଇବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଏମିତିରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ଆଣି ଖାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ତୋ ମାଂସ ଖାଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇବି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲା ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ଭୂତ ପାଖରୁ ମରିଯିବ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେଲା। ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରେ ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଉଠିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡକଟା ବିଲୁଆ ସଞ୍ଜୟକୁ ଗୋଡ଼ାଉଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ବିଲୁଆର ପାଖାପାଖି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତେଜରେ ବିଲୁଆ ସେଇଠାରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଜୟ ହୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ବିନା କିଛି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଆରେ ସଞ୍ଜୟ, କିଏ କହିଲା ତୁମେ କିଛି କରିନା ବୋଲି? ତମେ ଯେତିକି କରିଛ ତାହା ଆଉ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଦେଲ। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତା ସାଥିରେ ଅଛି। ତମ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ବୋଲି। ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆବେ ୟାର, ସକାଳୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ଗଲେଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ମତେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଉପବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ଆଉ ଏଠାରେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହି ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବି। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲା। ସେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, କିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଏଇଠାରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛି। ମୋ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଯଦି ଏ ଛୋଟ ଛୁଆର କଅଁଳିଆ ମାଂସ ଯାଏ ତାହେଲେ ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା
ଛୋଟ ଛୁଆର ଆଖି ଉପରେ। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆର ନିରୀହ ଆଖି ଦେଖି ଡାହାଣୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଛୋଟ ଛୁଆର ଆଖି ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଯାଉଛି ୟାକୁ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଓ କିଏ ଯଦି ଖୋଜିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ସେ ଛୁଆକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଗଲା। ସେ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ତା ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ମଲା ଓଟ ପକ୍ଷୀଟେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋ ପେଟ କଥା ବୁଝିପାରି ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଉପବାସରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଡାହାଣୀ ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଡାହାଣୀର ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ ଭୂତ ଆସି କହିଲା, ଆଲୋ ଡାହାଣୀ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଯଦି ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଦେ, ମୁଁ ଖାଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଭୋକ କାରଣରୁ ମରିଯିବି। ରାଜୁ ଭୂତ ଏପରି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ କଣ ଡାହାଣୀ କିଛି ଆବାଜ ଦେଉନି? ତାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା କି? ତେଣୁ ମତେ ଟିକେ ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି କହି ରାଜୁ ଭୂତ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ଡାହାଣୀର ଖଟ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ ଭୂତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଲାଗୁଛି ଏ ଡାହାଣୀ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ କେଉଁଠି ଧରିକି ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମିତିରେ ମତେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ଛୁଆ ଦେହରୁ ଅଧେ ଖାଇବି ଓ ଆଉ ଅଧେ ଡାହାଣୀ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। ଏପରି କହି ରାଜୁ ଭୂତ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହାତ ବଢାଉଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ରାଜୁ ଭୂତ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖି ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ହଇରେ ରାଜୁ, ତତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତୁ ମତେ କହିଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ତୁ ମତେ ନ ପଚାରି ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କେମିତି? ଓହୋ, ତୋର କେବେଠାରୁ ମଣିଷ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଲାଣି? ଆଲୋ ଡାହାଣୀ, ଚାଲେ ଛୁଆଟାକୁ ଏଇଠାରେ ଖାଇଦେବା, ନହେଲେ ଇଏ ବଡ ହେଲେ ତତେ ଆଗେ ମାରିଦେବ। ଆବେ ରାଜୁ, ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୋ ଜ୍ଞାନ ତ ପାଖରେ ରଖ। ଏ ଛୁଆ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ସହ କଣ କରିବ ଓ କଣ ନାହିଁ ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତୁ ମୋ ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳା, ନହେଲେ ତତେ ଧକ୍କା ମାରି ବିଦା କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ଭୂତ ରାଗରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ସେ କଅଁଳିଆ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ହଇଲୋ ଡାହାଣୀ, ତୁ ସେ ମଣିଷ ଛୁଆ ପାଇଁ ମତେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲୁ ଓ ମତେ ବେଜିତ କଲୁ। ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ବେଜିତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ଆଗେ ସେ ଛୁଆକୁ ଖାଇବି ଓ ତାପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ଏପରି କହି ଭୂତ ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ କହିଲା, ହଇଲୋ ଡାହାଣୀ, ଆଜି ହେଉଛି ତୋର ଓ ଛୁଆର ଶେଷ ଦିନ। ଏ ଶତ୍ରୁତା ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ତୁ ବାସ୍ ଖାଲି ଦେଖ। ଏପରି କହି ଭୂତ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ବସିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଗୁଣିଆକୁ ପାଇଗଲି। ଯାଉଛି ୟାକୁ ମିଛରେ କହିବି ଡାହାଣୀ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଣିଆ ଡାହାଣୀ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି ତାକୁ ବନ୍ଦିନ କରିଦେବ ଓ ତାପରେ ମୁଁ ଏ ଗୁଣିଆକୁ ମାରିବା ସହ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ଏପରି ଭୂତ କହି ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ବାବା ବାବା, ମତେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ନିରୀହ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଡାହାଣୀ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ଗୁଣିଆ ଥିଲା ମହାଜ୍ଞାନୀ। ସେ ଭୂତର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ହଇରେ ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତ, ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି? ତୁ ଭାବିଛୁ ସେ ଭଲ ଡାହାଣୀକୁ ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତିରେ ମାରିବି ଓ ତାପରେ ତୁ ମତେ ମାରିଦେଇ ସେ ନିରୀହ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଏଠାରୁ ପଳା, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତତେ ଏଇଠାରେ ଭସ୍ମ କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଭୂତ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆବେ ବାବା,
ମୁଁ ତତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି, ହେଲେ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଡାହାଣୀ ଓ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଖାଇସାରେ, ତାପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। ଭୂତ ଏପରି ରାଗରେ ବାବାକୁ ଧମକାଣି ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହି କହିଲା, ଆବେ ୟାର, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏବେ କଣ କରିବି? କଣ କରି ସେ ଡାହାଣୀ ଓ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମାରି ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି? ସେ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗ ବିଜୁ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଆବେ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ, ତୋର କଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏପରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ପରି ଲାଗୁଛୁ। କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ଭୂତ ଯାହାବି କିଛି ତାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିଜୁକୁ କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଜୁ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ତୋର ମନ ଦୁଃଖ? ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲ ସେ ଡାହାଣୀ ଘରକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାକୁ ଓ ତାର ଛୁଆକୁ ମାରିକି ଖାଇବା। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ବିଜୁ ସହ ଡାହାଣୀର ଘରକୁ ଗଲା ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଡାହାଣୀ ତାର ଛୁଆ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ କହିଲା, ଆଲୋ ଡାହାଣୀ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକଲା ଥିଲି ବୋଲି ତତେ ଡରିକି ପଳାଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଅଛୁ। ଏବେ କହ, କେମିତି ତୁ ବଞ୍ଚିବା ସହ ତୋର ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ? ଓ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ତୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଏ ଛୁଆକୁ ଏଇଠାରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳା। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ, ମୁଁ ତ ତୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମତେ ଓ ମୋର ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁ ଏପରି କଥା କହୁଛୁ? ଆଲୋ ଏ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଆଉ ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦନା। ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ତୋର ଏ କାନ୍ଦଣାରେ ତରଳି ଯିବି? ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିବି। ଡାହାଣୀର ଏପରି ସରଳପଣ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ରାଜୁଭୂତ ଓ ବିଜୁଭୂତକୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମାରିଦେଲେ ଓ ତାପରେ କହିଲେ, ଆଲୋ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ମୁଁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଡାହାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି। ସୋମନାଥପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସଞ୍ଜୟ ନାମରେ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଜମା ବି କାମ କରେନି, ଖାଲି ତାର ବାପା ଟଙ୍କାରେ ବସିକି ଖାଏ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଏକରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରି ଘରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ହେଲେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ କୁଢ଼ିଆ ଓ ମୁଁ ମୋ ବାପା ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି ତାର ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାଏ। ଦେଖ ଭକ୍ତମାନେ, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। କାରଣ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଅଦିନରେ କୋଇଲି ରାବୁଛି ଏବଂ ଆକାଶ ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ହୋଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖା। ଓ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଲେ ମୂଷା କଥା କହିବ ବୋଲି। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଅରେ ଗାଁ ଲୋକ, ମତେ କୁଢ଼ିଆ କହୁଥିଲ ନାଇଁ? ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ମାଳିକାକୁ ନେଇ କିପରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ଏପରି କହି ସଞ୍ଜୟ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ତାର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଙ୍ଗ ରାହୁଲ ପାଖକୁ ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଅରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି କିଛି ମାଗିନି, ହେଲେ ଆଜି ତତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି। ତୁ ମତେ ଦେବୁ ତ? ଅରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଆଗେ କହ, କଣ ଦରକାର ତୋର? ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ହେଲୁ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ତେଣୁ ମତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୂଷା ବନେଇକି ଦେ ସେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ଚଲାବୁଲା କରିବ। ଅରେ ସାଙ୍ଗ, ବାସ୍ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାଗୁଛୁ ମତେ? ହଉ, ମତେ ସେ ମୂଷା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଦରକାର। ତୁ କାଲିକି ଆସ, ମୁଁ ତତେ ସେ ମୂଷା ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ରାହୁଲ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଅରେ ସାଙ୍ଗ,
ମୁଁ କହିଥିବା ମୂଷା ବନେଇଛୁ ନା ବନେଇ ନାହୁଁ? ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଯେପରି କହିଥିଲୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୂଷା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ତୁ ଏହାକୁ ନେଇପାରୁ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ସେ ମୂଷାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଅରେ ଗାଁ ବାଲା, ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସ ଓ ଦେଖ ଗୋଟେ ମୂଷା କିପରି କଥା କହୁଛି। ମାଳିକାରେ ଲେଖାଥିବା କଥା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓହୋ, ଯଦି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ସେଥି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଆଗେ ଦେଖାଅ ମୂଷା କିପରି କଥା କହୁଛି, ତାପରେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ କହିଲା, ଅରେ ଏ ମୂଷା, କହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିଲୁ ଆମେ କେତେ ଭାଇ ଓ କିଏ କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ କହ ତ। ଆମେ 3 ଭାଇ, ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜୟ ଓ ଆଉ ଜଣେ ତମେ। ଅରେ ଭାଇ, ଆଉ ଥରେ ସେ ମୂଷାକୁ କହିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ମୂଷା, କହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ସଞ୍ଜୟକୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଲେ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମନ ଖୁସିରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ହେଲେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏକଥା ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ, ଆରେ କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ସରିନି, ତାହା ସରିବାକୁ ଆହୁରି 1000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ଏ ମୂଷା କିପରି କଥା କହିଲା? ମୋତେ ଏ କଥାଟା ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଏ ଲୋକର ପିଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ସଞ୍ଜୟର ପିଛା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ପିଛା କରି ଦେଖିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ କୁଢ଼ିଆ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ବୋଲି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ମୂଷାକୁ କଥା କୁହାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବି ଓ ଖୁବ୍ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ହଇରେ ପୁଅ, ତୁ ଆଜି ଯେତେ ଲୁଟିବା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିଦେଲୁ। ହେଲେ କାଲି ତୁ ଯା ଏପରି ମିଛ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କଥା ବୁଝୁଛି, କାଲି ଦେଖ ତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଏପରି କହି ରହିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୂଷାକୁ ଧରି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଅରେ ଆସରେ ଆସ ଗାଁ ବାଲା, ଦେଖିବା ଆସ, ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହା ମୂଷା, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଓ ମୂଷା ଦେଖ। ଏହା ଶୁଣି ପୂର୍ବଥର ପରି ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଆରେ ଓ ଭାଇ, କାଲି ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ମୂଷା କଥା କହୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖାଅ ଏ ମୂଷା ଚାଲୁଛି ନା ଚାଲୁନି। ଆରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ଦେଖ ଏ ମୂଷା କିପରି ଚାଲୁଛି। ଏପରି କହି ସଞ୍ଜୟ ମୂଷାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଲା। ମୂଷାଟି ତଳେ ଚାଲିଲା। ମୂଷାଟି ଚାଲୁଥିବା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଠାରେ ମୂଷାଟି ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଆରେ ଓ ଭାଇ, ଏବେ ତୁମ ମୂଷାକୁ କଥା କୁହାଇ ଦେଖାଅ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଦେଖାଉଥିବା ମୂଷାଟି ପ୍ରକୃତ ମୂଷା ନୁହଁ, ବରଂ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ମୂଷା। ସଞ୍ଜୟର ଠକାମି ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ାଇଲେ।